جو لوگ باہر سنتیں پڑھ چکے ہیں اگلی صفوں کو پور کریں، آگے آ جائیں۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، 3 موقع ہمارے لیے بڑے برکت والے۔ کل جمعرات تھی۔ جمعرات کو اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ وہ جمعرات کی جو رات ہوتی ہے وہ شب قدر کے برابر ہوتی ہے۔ وہ رات گئی، پھر آج جمعہ، وہ بھی ہمارے لیے برکت والا۔ اب آئے گی رات، وہ شب معراج۔ تو اس بار ہمیں اللہ نے موقع دیا۔ موقع اللہ ہر بار دیتا ہے، اور موقع کا فائدہ سمجھدار لوگ اٹھاتے ہیں۔ کمائی جب کرنے کا موقع ہوتا ہے، اس وقت جو ہوشیار ہوتے ہیں، دانا ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ نفع حاصل کر لیتے ہیں، اور جن کی عقلوں پر افسوس ہو وہ نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ تو خیر، جو گیا اسے چھوڑو، آگے کا سوچو۔ آج کا دن بھی بڑا، آج کی رات اب جو آنے والی ہے، ویسے تو وہ کل کی رات گنی جائے گی کیونکہ دن جمعے کا شام کو بدل جائے گا۔ اب یہ اگلا جو کل دن ہے اس کی رات، شنیوار کی رات گئی، جو رات تھی وہ جمعے کی رات تھی۔ اس کے بعد پہلے کل کا جو دن تھا وہ یہ جمعرات کا دن کہتے ہیں اس کو، حالانکہ اس کا نام ہی جمعرات ہم نے رکھ دیا ہے۔ اس کا نام گجراتی میں گرووار ہے۔ تو جو گئی جو رات تھی وہ آج جمعہ ہے، تو اس جمعے کی رات گئی۔ اس سے پہلے کا جو دن تھا اس دن کا نام ہم نے جمعرات رکھا ہے، اور اس دن کی جو رات تھی وہ شب قدر تھی، یعنی بدھ پورا ہو، بدھ پورا ہو اور جو رات آ جائے وہ رات فضیلت والی۔ ہر ہفتے میں ہمیں شب قدر ملتی ہے، ہر ہفتے میں۔ اللہ والے پہلے ایسا کرتے تھے، ابھی تو خیر ماحول اچھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں دکانیں بن گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں فیریے جاتے ہیں، مال پہنچا دیتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے گاڑے تھے، جو بڑے بوڑھوں کو پتہ ہوگا، گھوڑے تھے، اور میلوں دور، کلومیٹر دور سفر کرتے تھے۔ جمعہ پڑھنے جانا ہے تو سٹی میں جاتے تھے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ جمعرات کے دن نکل جاتے تھے، کچھ لوگ بدھ کو نکل جاتے تھے اور وہیں رہتے تھے۔ بڑا قبرستان ہے، درگاہ ہے، مسجد ہے، سرایا، مسافر خانے بھی ہوتے تھے، وہاں رکتے تھے اور قبرستان میں جا کے پڑھائی کرتے تھے مرحوموں کو۔ جمعرات کے دن وہیں پڑھتے رہتے تھے رات کو بھی۔ اب یہ جو موم بتیاں ہیں نا، ابھی جو موم بتی نے تیل وغیرہ، تب لائٹیں نہیں تھی، تو تب ان چیزوں کا سہارا لیتے تھے کہ وہی قرآن پڑھنو آئے تو اجارو نہیں، اجالے کے لیے اس کا سہارا لیتے تھے، اس میں دیکھ دیکھ کے قرآن پڑھتے تھے۔ اور افسوس کی گالی ہے کہ لائٹوں ایڑی اچھی وے پڑھے وارا کی نا کرکٹ وارا ملنا سجو مہینو دھما چکڑی کرنا، ہنلا نہیں جوڑے، ہنلا ساری لائٹوں بدو سجی رات
ઉધમ મચાના. પાણી કે એ તોફીક નહીં થઈએ કે રજબ અચી ગયો, શાબાન અચે તો, રમઝાન અચે તો હલોન પા મસ્જિદે વંજે, મસ્જિદની સફાઈ કરજે, કબ્રસ્તાન સાફ કરજે, દરગાહ સાફ કરજે. અને બરકતવાળા મહિના અચે તા, હુરમतवारा महीना अचे था तो पावनी ने अल्लाह जो घर सजाजे, जिते काबा शरीफ धूण में अचनो, जिते उन जो गिलाफ बदल में अचनो हैं, उते सफ़ाई थीनी, उते अल्लाह जो ई घर पाक साफ करी अने इबादत करण वाला तो मुल्क है भाई ई महीने वधी वीना एतेकाफ करण वाला भी होना ई महीने जी गल करा ने हीडा बाजार आबाद, होटल आबाद हैं, रखड़ी गलियों आबाद, सिनेमा हॉल आबाद, हल्ला टेमाई. हम लोगों के अंदर ये खामी पता नहीं कहाँ से आ गई, अल्लाह जाने. वरना आज की जो रात है शबे मेराज, शबे मेराज, शब एटले रात, मेराज यानी आपकी भाषा में समझने के लिए मुलाकात. इसको शबे, इसमें 3 मरहल है. शबे इसरा है, इसको इसरा भी कहते हैं, इसरा का दूल्हा, शबे इसरा भी कहते हैं. अब इसमें क्या हुआ, अल्लाह पाक के दीदार थियो, अल्लाह पाक जो दीदार थियो रसूल पाक के, ये व्या केड़ी रीते એ પોતેની મરજી સીવ્યા કે આન કે બોલાણ મેં આવ્યા કેર ગીનીને વ્યો કતરે ડી ઉતે રોકાણા कुतरो समय थियो. इन सारी चीज़ों की मालूमात न हमें है न हमारे बच्चों को. हमारे बच्चों को क्यों नहीं है? उन्होंने सीखा नहीं. उन्होंने सीखा क्यों नहीं? उनके पास टाइम नहीं है. तो टाइम जाता कहाँ है वो सब आप देखते हैं. इसलिए हमें चाहिए कि हम इसमें टाइम दें, इसे सीखें, इसे समझें. याद रखिएगा कि समझ बगैर जो कोई पण काम करना तो ऊंधो थी नो. समझ बगैर का कोई काम करते हैं, चलो मुझे आप वहाँ का टंडेल बनाओगे? नहीं बनाओगे. क्यों नहीं बनाओगे? बापू आए के करो खबर पई. और बात सच्ची है, मके की खबर न पई. खबर न हो एन के देवाय, ड्राइविंग ना चैन के 4 व्हील देवाय, करो करे एक्सीडेंट करे, गड्डी जुरी पई, टांगा भी जुरी पई हैं, ही भी वने पांजी गड्डी भी वने. तो करो कारणो खपे तो जे पेजे पहला तो जे गाड़ी सीखणू खपे, पछी गवर्नमेंट जो लाइसेंस खपे. गड्डी अचे थी भी नहीं थी नो, लाइसेंस नहीं हो तो गड्डी विननी है ना. तो ये दीन भी मामूली नहीं है. जेके ॾिसो बो जाने थी गाड़ी सुनी या बो जाने थी बो गालू सुनी या आजकल ही नेट मथे 2-4 चीज़ों सुनी मोकल बड्डो अचे तो ककड़ो अचे तो. हम ये सीखने के लिए तैयार ही नहीं है. हमें ये सीखना चाहिए, ये समझना चाहिए. हम जिस नमाज को मामूली समझ रहे हैं वो है क्या, वो आई कहाँ से, मिली कैसे. हम जिन इबादतों को करते हैं उन इबादतों की फर्जियत है या नहीं है, वो नफिल है या क्या है, सुन्नत है क्या है, वो सब हमें जानना चाहिए. आज हम एक चीज़ को लेंगे जिसमें हमारा मकसद भी हल हो और शब मेराज की बात भी हो. मैं आपको इससे पहले ये बात आगे बढ़ाऊँ, दुरूद पाक पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जज्बात वाली गाल इंशाल्लाह रात जो करना, अंटाने समझे जी गाल कर जे. पा समझने वाली बात अभी करेंगे. ये जो हम और आप नमाज पढ़ते हैं वो हर कोई, किसी ने पढ़कर जाना, किसी ने सुनकर जाना, किसी ने उलमा से जाना, किसी ने मोबाइल से जाना, किसी ने दोस्तों से जाना कि ये जो हम नमाज पढ़ते हैं ये नमाज रब का दिया हुआ तोहफा है. अब किस तरह से आपको मालूम हुआ वो आप जाने. हमें पढ़कर मालूम हुआ, उस्तादों से मालूम हुआ. तो ये तोहफा हम तक पहुंचा कैसे, इस तोहफे की तैयारी हुई कैसे, एक समझने वाली बात है.
આજે આપણો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરે જો આય જેतिरो वॾो बिजनेस हेतिरी वॾी तयारी जेतिरो वॾो बिजनेस करण वारो माण्हू एतिरो वॾो अंजे अंदर जो इन्वेस्टमेंट भाई नंढो माण्हू हूंदो तो 2000 जो माल विझनो ने नंढी हिकिड़ी केबिन बनानो तो ही कोई जाजो खर्च नहीं करे मुझे आई जे जड़े दो चार भाई बंदे के पन खरानो कि हाल आज मावे जी केबिन पाने बनाई इंडी वडी तैयारी करो दो चार पन खरानो पर जो वडी दुकान बनानो तो ये थोड़ो उद्घाटन रखनो ने मांडवा बांडवा रखनो साकर ने चॉकलेटों ने रखनो हंथी वडो बिजनेस होनो तो ओकरो करनो कि भाई तो खान जो इस्तेमाल करनो हंथी वडो अगर कंपनी वंपनी हुनी तो तो मीडिया में हिडान उडान इश्तिहार करनो फलाणे दी फलाणे सेठ जी कंपनी जी ओपनिंग आए आई जे बधी जो अचे जो है एड़ो बदो अनाउंसमेंट थीनो है ने तो मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो रब को देना था दीदार का तोहफा नमाज का तोहफा रब ने कहा मैं अपने प्यारे महबूब की उम्मत के लिए कुछ गिफ्ट भेजने वाला हूँ कुछ तोहफा भेजने वाला हूँ फरिश्तों तैयारी करो 70,000 की फौज भेज दी नीचे जाओ तो फरिश्ते सारे किसके बने मिट्टी के किसके बने नूर के किसके बने हैं नूर के और अल्लाह खुद क्या है नूर है उस नूर ने नूर की जमात को भेजा नूर ने नूर की जमात को भेजा जी कहाँ भेजा का नूर के पास भेजा हुजूर सरापा नूर हैं सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कहा जाओ भेजने वाला बड़ा जिनको भेजा जा रहा है वो भी बड़ा जिनके पास भेजा जा रहा है वो भी बड़ा अच्छा ये 70,000 फरिश्ते इनका कोई अफसर है हाँ अफसर है कौन है तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम उनको कहा तुम जाओ पा कोई के मेहमान बना जे कोई के बोला जे ना तो जेड़ो माड़ू एड़ी मेहमानी अमुक के फोन करीन चाई दीजे अमुक के माड़ू मोकलीन चाई दीजे अमुक के कागर लखीन चाई दीजे हन के चाई दीजा बापू बरकेता अमुक को खास मानस भेजा जाता है गाड़ी लेके भेजा जाता है ना जेड़ो ही सामे वारो मेहमान एड़ी है मेजबानी अब यहाँ आने वाला मामूली नहीं सारे नबियों का सरदार तो लेने भी जाएगा फरिश्तों का सरदार आने वाला नबियों का सरदार है तो लेने के लिए इसराफिल नहीं मिकाइल नहीं दूसरे बहुत सारे फरिश्ते हैं उनमें से कोई नहीं सारे फरिश्तों का जो सरदार है उसी को भेजो क्योंकि सामने भी सरदार है उसको भेजा अब भेजा गया अच्छा इन सबको भेजा तैयारी हुई बुराक सवारी के लिए भी भेजा बुराक भेजा अब वहाँ मस्जिद में नमाज वो मस्जिद फिलिस्तीन वाली अब तो समझ गए ना वो मस्जिद अक्सा वो मस्जिद जहाँ सारे अंबिया को जमा किया सारे अंबिया बोलना आसान है गिनना अभी मैं किसी एक को कहूँ जब सबको गिनो भाई कितनी देर लगेगी ये तो मेरे ख्याल से 500-600 होंगे देर लगेगी ना वो कितने हैं 1,24,000 या कमो बेश 2,24,000 मतलब कि खबर नाय कितना नबी पक्की तादाद खबर नाय अल्लाह अने अंजा रसूल जाने के कितनी तादाद आए तो हनी के बोलाण में आव्या ये सारा नबी मौजूद बधाई नबी मौजूद अची भी आए उद्घाटन आए पूरे जो उद्घाटन खबर है कि आई के पहले ये चाहिए कि नमाज अजी तो वने था वन्ना
વરના પછી અલ્લાહ પાક એમ કે તો ફોડીનો નમાઝ જો ઈ અચના પછી નમાજ ફરજ थी ને તો હુડા પૂરો કર્યો બધે ભેરા થઈને। हर कोई जानता है कि हुजूर ने नमाज पढ़ाई। क्या पढ़ाया? तो नमाज तो अजी अचंजी है आवी तो नहीं। अगर अच्छा इमामत में अगर इमामत कोई करता, जनाबे आदम करते तो सुहूफ सहीफे में से कुछ पढ़ते है ना। इमामत में कि पढ़ना तो खपन ने। हम जैसे यहाँ खड़े होते हैं तो पढ़ते हैं। अच्छा एक यहाँ मसला बता दूँ, कई मरतबा हम जब दिन में नमाज़ पढ़ते हैं तो आवाज़ सुनते हैं। नमाज जब इमाम साहब हमारे सैफ रज़ा साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, मैं पीछे खड़ा हूँ, फिर पूरी लाइन खड़ी। कई बार बच्चे मदरसे के बेचारे पता नहीं होता, अब कई बार बड़ों को भी पता नहीं होता तो बता दूँ। नमाज में जैसे ही इमाम के पीछे आपने हाथ बांध लिए, अब आपको सना पढ़ना है। बस सना पढ़ लिए, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ सना पढ़ना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इतना पढ़ के खामोश हो जाओ। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह इमाम पढ़ेगा, उसको पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ सुना पड़ना। इतना पढ़ के खामोश हो गए। अब चुप, सिर्फ सुनो। अगर आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो सुनो, वरना खामोश रहो बस। हुजूर ने फरमाया इमाम के पीछे पढ़ने से बेहतर है कि आग का अंगारा मुंह में रख लो। बच्चों को पता नहीं होता है तो इमाम के साथ साथ पढ़े जाते हैं। कोई सूरत उनको आती होती है ना बच्चों को, तो पढ़ते हैं बेचारे। उनको लगता है कि चलो मुझे आती है तो मैं भी मन मन में धीरे धीरे पढ़ूँ। नहीं पढ़ना चाहिए, इमाम के पीछे नहीं पढ़ना। खैर, तो यहाँ पर अगर आदम अलैहिस्सलाम खड़े रहते तो सहीफे पढ़ते, अगर दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े रहते तो ज़बूर में से कुछ पढ़ते, क्योंकि उनकी किताब वो थी। अगर मूसा अलैहिस्सलाम खड़े रहते तो मूसा अलैहिस्सलाम तौरात में से कुछ पढ़ते, उनकी किताब वो थी, है ना। तो हजरत मूसा नहीं। अच्छा, किसी ने ऐसा कहा भी नहीं कि भाई जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहें जी मैं आग में फेंका गया था, आग ने मुझ पर असर नहीं किया था, और मैं मोहम्मद के दादा जान में से, मैं इनके आबा व अजदाद में इनका बड़ा हूँ, मैं इमामत करूँगा। किसी ने न तो मांग की और न तो रसूल पाक के इमाम बनने के बाद किसी ने आर्ग्यूमेंट भी नहीं की, दलील भी नहीं की। सब ने देखा और जो हुआ उसको मंजूर किया। कोई आगे बढ़ा नहीं, दूसरी किसी किताब की तिलावत की गई नहीं। हालांकि तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, वो बरहक अल्लाह की किताब थी। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, वो बरहक किताब थी, अल्लाह ही की किताब थी। तौरात, ज़बूर, ये भी बरहक किताब। किसी का कोई हमें वादा नहीं, हम आज भी ईमान रखते हैं कि वो सारी किताबें सच्ची थी, वो सारी किताब के लाने वाले सच्चे थे। लेकिन यहाँ अब जब शुरुआत हो रही है, इमामत कौन करेगा? कहा सारे नबियों का सरवर, सारे नबियों का सरदार इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। यहाँ आपको मैं ये दावत देता हूँ इस चीज़ की कि ये सोचो मुसलमानों, तुम और हम सब उम्मत जिसकी है, वो जो उम्मत जिसकी है उसका नबी यानी हम सबका नबी सारे नबियों से बड़ा है। हमारे नबी जैसा कोई नहीं, हमारे रसूल जैसा कोई नहीं। ये बात इसको ध्यान में रखो। हमारे सरदार जैसा कोई नहीं, हमारे सरकार जैसा कोई नहीं। और क्यों नहीं? यहाँ देखो, इसलिए नहीं कि सारे बड़े बड़े मौजूद थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न तो ऐसा कि 7 महीने का जहाँ दुष्काल है, उस भूखी कौम को
جو ایک دوسرے کو کاٹنے کے دوڑتی تھی، اس قوم کو جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بھوک کے مارے نڈھال ہے، اناج ہے نہیں، اب یہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹنے مارنے دوڑیں گے تو اب کیا کریں؟ جناب یوسف سے کہا کرسی لگاؤ، تھوڑا آ جاؤ، اور ساری عوام کو بلا کر کے بٹھا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا چہرہ دکھایا، سب کی بھوک مر گئی۔ یہ کس کا چہرہ تھا؟ یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اس نبی یوسف علیہ السلام کو جو اتنا حسن ملا وہ عرب کے چاند کے صدقے میں ملا۔ تو ہمارے نبی کتنے بڑے، وہ یوسف بھی وہاں موجود ہے، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ پیچھے کھڑے ہیں۔ موسیٰ جس نے ملک الموت کو تھپڑ ماری تھی، وہ بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام جن کے تابع ہوائیں بھی ہے، جنات بھی ہے، چرند پرند بھی ہے، درند بھی ہے، زمین و آسمان کی ملکت ان کے قبضے میں ہے، وہ بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ ہمارے آقا سب سے آگے کھڑے ہیں، اور منبر پر جب حضور کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں ان سب کا امام ہوں، لیکن فخر نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا۔ فخر کرنا اچھی بات ہے، مگر حضور کہتے ہیں میں نہیں کرتا۔ اچھا آقا کیوں نہیں کرتے؟ کہا میں کاہے کروں، میں اگر فخر کروں کہ میں ان کا امام ہوں تو پتہ چلا یہ بڑے ہیں، نہ یہ فخر کرے کہ ان کو امام کیسا ملا ہے، میں نہیں، یہ کرے کہ ہمارا نصیب دیکھو کہ ہمارا امام کیسا ہے۔ مجھے فخر نہیں ہے، میرے تو ماننے جاننے چاہنے والے پورے ملک سب، اللہ بھی میرا چاہنے والا، اس کا بنایا ہوا سب میرا چاہنے والا۔ تو خیر حضور کھڑے ہو گئے۔ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا۔ پتہ چلا اس سے کہ ساری کتابیں منسوخ، اب حکم چلے گا تو قرآن کا چلے گا، اب حکم چلے گا تو قرآن کا چلے گا۔ اب یہاں میں آپ کو یہ دعوت میں نے بتایا نا کہ یہ فیکٹریاں جو بنتی ہے اس کے ادگھاٹن ہوتے ہیں، اب نماز لانے والے ہیں، شروعات ہو گئی، اور اس شروعات میں جو نماز تمہیں اور مجھے دعوت دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس نماز کا ادگھاٹن کہاں ہوا؟ مسجد اقصی میں ہوا۔ مہمان کون تھے؟ سارے نبی مہمان تھے۔ اس نماز کو جب لایا گیا تو یہ سارے نبی مہمان ہے۔ شروعات کس نے کی؟ اس کا پھیتا کس نے کاٹا؟ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شروعات کی نماز کی امت کے لیے کی۔ اتنا بڑا تحفہ لا کر ہمیں دے دیا جائے، اور اس بچے کو جب ہم بازار میں کہیں ادھر ادھر ٹہلتے دیکھے، بیٹا نماز پڑھنے آؤ، افسوس امت تیری قسمت تو دیکھ کہ تجھے تیرے آقا کے تحفہ کا خیال نہیں، تجھے تیرے پیارے نبی نے جو تحفہ دیا، اتنی محنت سے وہاں سے آیا ہے، پیار سے بھیجا گیا ہے اللہ نے۔ اچھا یہ آیا کیوں؟ معلوم ہے ہوا کیا تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ غمگین تھے۔ کیا تھے جی؟ غمگین تھے۔ غمگین کیوں تھے؟ وہ سال ہی غم کے گزرے ہیں، وہ سال ہی غم کے گزرے ہیں، ایسے غم کے کہ حضور نے دعویٰ نبوت کیا نا، دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اعلان نبوت کیا۔ اعلان نبوت کے بعد دشمن بڑھ گئے، اور یاد رکھیے گا حق کا جب اعلان ہو، دھیان دیجئے گا، یہ اکڑو جملو دیا تو ان کے ساچوی نے رکھ جا سمجھی اننا تو سبحان اللہ، کہ جڑے اعلان تھی حق جو سچی بات جو، تو پہلے خلاف کیر تھیے؟ پارکا نہیں تھی نا، پوتے جات تھیے تھا۔ پہلا خلاف اگر کوئی آڈو اچنو تو پانچو آڈو اچنو، پارکا تو منجی وننا۔ باہر سے تو بہت آتے تھے، ایمان لے آتے تھے، لیکن گھر کے نہیں مانے۔ انہوں نے آڈی چالا کری، ابو لہب دیکھو، ابو جہل دیکھو، جا جا کے ادھر ادھر یہ وہ بھلا، اتنا پریشان کر دیا کہ آقا کا بائیکاٹ ہوا۔ بائیکاٹ کو کرو سمجھتا ہے،
પાંજે તો ખાલી સમજીને सुभान अल्लाह या तो हो अल्लाह अकबर बहुत खोटो थी चलिए हलो। बाइकाट जानते हो किसको कहते हैं? हम और आप जो बाइकाट करते हैं वैसा बाइकाट नहीं था वो बाइकाट ऐसा था कि मक्का में से दूर पहाड़ी खाई में जो घाटी किसकी थी? जनाब अबू तालिब की थी, काबे के मुहाफिज की थी। उसने कहा चलो मैं ले चलता हूँ, हिफाजत की जा रही है नबी की। तो ले गए और हुजूर हैं साथ में, माँ खदीजा वगैरह सब जो हैं वो जो जितने हुजूर के मानने वाले सब वहीं घाटी में। अच्छा अब इनको खाना कौन देगा? कानून बना के खाना जो देगा वो भी उसी के साथ गिना जाएगा, उसको सजा होगी, उसको नहीं तो घाटी में डाला जाएगा। अब खाना कोई दे नहीं सकता। अच्छा वेचा तो गिनी सके ना, मक्के में कोई वेचा तो भी नहीं दिए आए चलो वांधो न पा नवा बंदर में दुकानों नहीं दिए तो पा उन्हें सी गिनी हेचना तई होता वो बाजू बाजू उते थी ईरान बसरा उते अबू जहल नहीं बदा उते चाहिए चे व्यापारी के उड़ा जो असा जो कोई जे हनी में से कोई अगर अचे तो हनी के माल तो जे 4 गणो भाव चोण जो आए अने हन में भी तैयार थिए तो नीर जो नाय ये हाल था। अच्छा एक कितरा डी रियो उनो बोल 4 महीनो डी 3 वरे मुसलमानों 3 वरे अकड़ा साहबी चाहिता गालाई के चाहिए दिया पूरी 2 मिनट है अकड़ा साहबी चाहिता कि रात जो वक्त हो मुसलमानों आए के ने मक्या ने वो छिल्लेल केलो जुड़ी हुई है मेहनत नहीं थी है मेहनत वगैरह जो जुड़ी हुआ है पे मुसलमान। मेरा तो बाप मुसलमान नहीं था, मुझे पता है, मुझे मारा जाता था। मुझे पान की दुकान में मेरे मामा के यहाँ रखा था और उसको कह दिया था कि आने छे ने आ बाजू जावा दे तो नहीं आ बाजू जावा जे जगह में मस्जिद आवे ने क्या जावा देवानो नहीं आने सीधो घर भेरो कर दे, इतनी ध्यान रखी। लेकिन मेरे मामा हासम साहब को बड़ा मानता था। दरगाहों से ईमान मिलता है मेरे भाइयों, मुझे मिला है। वो कहता था जैसे ही टाइम हो तो जा नमाज पढ़ी आओ। मुझे आती नहीं थी लेकिन मेरे दोस्त थे कुछ वो सिखाते थे, वो यूँ करे मैं यूँ कर लूँ। मुसलमानों मने तो आवड़ती नहीं ने हूँ 5 टाइमनो पाबंद आवड़ती नहीं मने तमने बधी खबर है तमने सिखाड़वा वाला आए के सिखाण वाला मौजूद आए के समझाण वाला मौजूद ते छता भगो था ते छता मौत जो की नहीं तो खैर बहरहाल बात आगे बढ़ जाएगी, टाइम भी कम है। तो वो सहाबी कहते हैं कि रात जो समय अने रात जे समय में असा के भूख ने तो आटियूं गेड़ियूं चाज नहीं रहवाय त 12 विया के कुरो करजे की खाइजो जोड़ियो ने पेशाब लगी तो पेशाब जा करूं ता त खड़ खड़ आवाज आई तो लगो पानी जी धार पई थी हिकी चमड़ो लगे तो त डिशे उपाड़ी ने ये किताब में है सीरत अंबिया जो है उसमें है। तो उसको देखा उठा के हाँ ये तो चमड़ो है तो उस चमड़े को उन्होंने धोया पेशाब मथे पई गयो है हवे एन के धूतो धोई ने पछी एन के सळगायो अन के सळगायो ने जडे राख थई वियो त ई सहाबी चे त ई चमड़े जी सूखेले मरे एकड़ो तो मुर्दारूनो अन के अन मथे पेशाब पई वियो अन के पछी धूतो अन के सळगाई ने जी राख चे असा ने पाणी विधी ने पीती। एड़ी गरीबी मुसलमानो उठी पण मुस्तफा जो दामन न छड्यो अने नमाजू नाई छडी ही मुसलमान हवा अने पांजे गमे तडे पूरो जवाब आई गयो त ई ताई के खबर है आए पा मुस्तफा जा सच्चा आशिक बनजे दलील दीजे। मेराज जी रात आए अज रात जो मजलिस थी नहीं इंशाअल्लाह अचना ने मजलिस में इंशाअल्लाह मुस्तफा जी जात मथे बधो कुर्बान करो हन में इंशाअल्लाह मजलिस में भी अजा अने अज नियाज भी थी जी आई तो नियाज जी जोली इंशाअल्लाह फिरनी तो पांजे कड़ो चवाई दुरूद शरीफ जड़े पढ़े था दुआ के बाद में तड़े फिरनी तो उनमें भी लिल्ला अल्लाह रसूल आए के खूब नवाजे हैं मुझे महबूब जी आज जलसे जी रात आए आज दीदार जी रात आए हन में अगर वो पैसा पा ही नियत से दीना के मुझे महबूब ला करने ड्यूं था तो अल्लाह जी रोजी में बरकत दीनो अने ई पछी आई जत खान जो है कोई घरे नहीं गिनी मैंने कोई है नियात थी नहीं इंशाअल्लाह। अने इसके बाद एक दूसरा ज़रूरी ऐलान भी आप सुन लें। ये मोबाइल नंबर जो आप लोगों ने बैंकों में दिए हैं, बैंकों में देते हैं ना खाते में अपडेट करवाते हैं,
تو جن کے ہیں ان کو تو ٹھیک ہے، لیکن جن کے موبائل نمبر نہیں ہیں وہ لوگ اپڈیٹ کروا لیں۔ یہ اعلان آیا ہے، مجھے یہ چٹھی دی گئی ہے بینک سے کہ جن کے خود کے کھاتے ہوں یا اسکول میں بچوں کے کھاتے ہوں تو اس میں آپ جائیے اور بینکوں میں اپنے اپنے موبائل نمبر یا اپنے بچوں کے اگر کھاتے ہیں تو ان کے موبائل نمبر آپ اپڈیٹ کروا دیں۔ یہ اعلان ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں میں ذرا دھیان دیں۔ اور دوسری خاص بات میں عرض کروں گا کہ مسلمانوں دیکھو رجب آ گیا، اب یہ جا رہا ہے، آ گیا نہیں اب جا رہا ہے، اب پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے، تو کوشش کرو اپنا ٹائم فالتو مت جانے دو۔ آپ کا جو جی چاہے کرو، چاہے قبرستان میں جاؤ نیکیاں کرو، صفائی کرو، پڑھائی کرو، آپ درگاہ کی صفائی کرو، چاہو پڑھائی کرو، مسجد میں آؤ صفائی کرو، پڑھائی کرو، نماز پڑھو، مدرسہ کرو، آپ کو جو ٹھیک لگے، لیکن نیکی میں دن بتاؤ، اپنے نیکی میں راتیں بتاؤ، فالتو گری چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے حضور سرور کونین کے صدقے میں جو کچھ کہا سنا اس کے اندر غلطیاں ہوئی ہو تو ہمیں حضور کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔